హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ. నా పేరు కౌసల్య. ఎవరైతే మెడికల్ కోడింగ్ కోర్స్ని చేయాలనుకుంటున్నారో లేదా ఆల్రెడీ వాళ్ళ కెరియర్ని బేసిక్ స్టేజ్లో స్టార్ట్ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ వీడియో చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో బేసిక్గా మెడికల్ కోడింగ్లో ఎలాంటి స్టెప్స్ ఉంటాయి, మెడికల్ కోడింగ్ చేస్తే ఎలాంటి యూజెస్ ఉంటుంది మెయిన్గా ఈ మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో. సో బేసిక్గా ఈరోజు మనం వీడియోలో మెడికల్ కోడింగ్ అండ్ బిల్లింగ్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకుందాం. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మెడిషైన్ CEO డాక్టర్ నరేష్ దుస్సా గారు. ఆయనతో మాట్లాడి మనకున్న డౌట్స్ అన్నిటినీ క్లారిఫై చేసుకుందాం అండ్ మెడికల్ కోడింగ్ గురించి ఇంకా బెటర్గా తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. హాయ్ ఎవ్రీవన్. హాయ్ కౌసల్య. యా హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? వెరీ ఫైన్. యా సార్, ఇప్పుడు మెడికల్ కోడింగ్ గురించి కొంతమందికి తెలీదు, తెలిసినా కూడా ఓన్లీ మెడికల్ కోడింగే అని అనుకొని దాంట్లో కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఏమో తెలియకుండా కూడా ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటారు. సో పర్టికులర్ వీడియో ఏదైతే ఉందో ఈరోజు మనం చేయబోయేది కంప్లీట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చేద్దాం మెడికల్ కోడింగ్ మీద. సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చెప్పండి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు 10+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మెడికల్ కోడింగ్ అండ్ బిల్లింగ్లో. మీరు చెప్తే ఇంకా బెటర్గా వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది. సో యా, మీరు చెప్పండి. ఐఎమ్ డాక్టర్ నరేష్. Actually, I practiced my career in physiotherapy around 7 years. Oh. Later, I moved into the medical coding. So the reasons are vary, but I can give you a brief summary about the medical coding. So many candidates, who are from the science backgrounds and also from the non-science backgrounds also, they will choose their career in medical coding. So whenever they start the career, they will think about, they will do the medical coding certification. One certification they need to do, and after the certification they need to enter into medical coding field with any project or any specific guidelines. They need to do that work. But here I want to tell what is medical coding. Okay. Medical coding is converting the patient information and provider service information and other products and other informations. It is used in various ways, not only for the reporting the information. It is also used in calculate to make the predictions also, to give a better care. This coding is helpful. Not only coding and billing is also. There are various departments in medical coding and billing. So we will go through that. So as it is in a medical now, so everybody thinks that it is only related to science. Yes, if persons have science background now, it's a bit easy for them. ఓకే. సో ఈ మెడికల్ కోడింగ్లో ఇంకా సపరేట్ స్పెషలైజేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? Yeah, there are basic programs to enter into this career, like from the AAPC, AHIMA, various certifications based on their specialties. They can do that, they can choose any of that based on their interest. Otherwise, they can choose the basic certification programs to start their career. Okay. So there is one is lacking in this one. Everyone do that certifications, they enter into the career, but without skills, they cannot survive in this industry. So today we are going to discuss about what is that skill, experience, and what they need. So what is this academic incubator ante? Yeah, basically Medicine is an academic incubator. It started 2 years back, and we have collaborated with Medicine and also PMBA LLC. It's a US based entity. PMBA ante vachesi Professional Medical Biller Association. దీని ద్వారా వచ్చేసి మేము వేరియస్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి, రెగ్యులర్గా ఉన్న కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్లో ఉన్న సర్టిఫికేషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కాదు ఇవి. వీ విల్ అవార్డ్ దీస్ సర్టిఫికేషన్స్ క్రెడెన్షియల్స్ వన్స్ దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ దే నో ది వర్క్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అవార్డ్ దీస్ క్రెడెన్షియల్స్. సో వీ కెన్ టెల్ దట్ ఇట్స్ ఏ స్కిల్ బేస్డ్ certification, not just sharing the information and just giving the basic knowledge about the coding. It's not about that. It's about very particular specialty experience, not just by a series of sessions, classes, not like that. They need to get their experience by hands on the system with the various tools. So they will get that experience. So here what is lacking in the medical coding and billing now, skill is lacking. So whenever, even though they are already doing the work, they may do the work, but they won't do that work with a skill. Okay. So we are filling this gap with these different programs. We will discuss about that. Okay. So what is SEM, sir? Skill evaluation and management ante em chestaru andulo? From the Medicine we have different programs. First one, as you said, SEM, skill evaluation and management program. Whoever is a fresher, as a fresher come to this field, or whoever is certified,
already taken a training but not yet certified, not went to do any examination. Okay. We will evaluate. Actually, coders know what is ENM. We Okay. just added S for that because here we will do the evaluation of their skills. Okay. Upon evaluation, we will find what are the difficulties they are facing. So it will be helpful for the freshers and who are all there in this field already existed. So for them, we will assess them, Okay. their skills, and after that evaluation, we will give the management. Mostly it is useful for the freshers also. If they want to start the career with now just cracking the ఇంటర్వ్యూని సరిగా చేయాలి అని అంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ చెప్పడంలో ఇబ్బంది అండ్ ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్గా ఉండదు. ఎవరికైనా చాలా మంది తెలుసు ఇంటర్వ్యూస్ అనగానే వచ్చేసి కొంచెం భయం వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళ ఇలాంటివి స్కిల్ ఉన్నా కూడా దే కాంట్ పర్ఫార్మ్ వెల్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వచ్చు. కోడింగ్లో వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ నీడెడ్. ఓకే. సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు. ఒక స్కిల్ అయితే కావాలి, అది కంపల్సరీ వర్క్ కావాల్సింది ఏంటంటే డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అర్థం కావాలి. ఓకే. ఎగ్జామ్ అనేది పాస్ అవ్వడం అనేది దే నో ది టర్మినాలజీ, వాళ్ళకి టర్మినాలజీ తెలిస్తే పాస్ అవ్వడం అనేది ఈజీ. కానీ రియాలిటీలో వర్క్లో వచ్చేసి వాళ్ళకి పూర్తిగా డాక్యుమెంట్, ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, చదివేటప్పుడు డాక్యుమెంట్ ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఇవి కొంచెం స్కిల్కి సంబంధించినవి. ఓకే. సో ఇలాంటి విషయాలలో హెల్ప్ చేయడం. సెమ్ అనేది స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో వచ్చేసి ఎలా చెప్పాలి, వాళ్ళు చేసే ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి, వెళ్ళే జాబ్కి కానివ్వండి, ఎలాంటి నాలెడ్జ్ అవసరం, ఎలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలి దానికి సంబంధించి పర్టికులర్గా దీని గురించి ఒక్కొక్కరిని ఎవాల్యుయేట్ చేసి పర్సన్ బేస్డ్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ దానికి కావాల్సిన హెల్ప్ అనేది దాంట్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కావచ్చు, ఇంటర్వ్యూలో ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, అండ్ వారు వెళ్ళాలనుకున్న కంపెనీ కావచ్చు, ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, దానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అనేది విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే కెన్ లెర్న్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్స్ కాల్డ్ SEM. సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఆఫ్లైన్ ఉంటాయా లేదంటే ఆన్లైన్ ఉంటాయా? సో సెమ్ అనేది వీ కెనాట్ డూ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. వీ ఆల్రెడీ కొలాబరేట్ విత్ మెడిసిన్. సో for these students now it is free of cost. Okay. For others also it is free of cost. Okay, initially they need to utilize this. Okay. So they can come to our Medishine and they can utilize this service. సార్, PMBA అంటే ఏంటి, అసలు దాని మెయిన్ మోటో ఏంటి? నేను చెప్పినట్టుగా మెడిషన్ అనేది we collaborated with PMBA. Okay. PMBA, Professional Medical Builders Association LLC. It is US based entity. Okay. Okay, so we collaborated with them and we introduced so many certifications programs. Okay. Mainly it is called as FIMC. Most of the not only FIMC in one specialty. In every specialty we have FIMC program. FIMC ante Fellowship in Medical Coding. అది సర్జరీ కావచ్చు, FIMC సర్జరీ, FIMC HEC, ఇలా వచ్చేసి ప్రతి స్పెషాలిటీలో FIMC ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో FIMC క్రెడెన్షియల్ అని కూడా విన్నాను. Yes. సో ఈజ్ దట్ సేమ్ విత్ దిస్? మీరు చూసుకున్నట్లయితే బయట ఉండే సర్టిఫికేషన్ దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఒక వర్డ్ గమనించుంటారు, ఇట్స్ ఎ ఫెలోషిప్. ఫెలోషిప్ అని అంటే ఇది కేవలం వచ్చేసి ఒక ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి దాంతో వచ్చే డిగ్రీ లాంటిది కాదు. ఓకే. ఇది ఏంటంటే FIMCలో వి విల్ గివ్ ది ట్రైనింగ్స్తో పాటు దే నీడ్ టు గో త్రూ ది ఇంక్యుబేటర్. ఇంకొకటి మీరు చెప్పాలనుకుంటే మెడిషైన్లో ఇంక్యుబేటర్ ఉంది. జనరల్ మీనింగ్ కూడా తెలుసు మీకు. ఇంక్యుబేటర్ అంటే లైక్ ఇట్స్ ఇన్ అ డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్. ఓకే, సో వాళ్ళకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో టు ఎన్హాన్స్ దేర్ స్కిల్స్ దే నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ ది లైఫ్ సినారియోస్. ఓకే. సో ఇంక్యుబేటర్లో దే కెన్ వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ టూల్స్. సో ఇట్ ఈస్ వీ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ సిమ్యులేషన్ అంటే మీకు జనరల్గా తెలిసి ఉంటుంది, ఫ్లైట్ నడపడానికి ముందు వచ్చేసి అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేసి ఫ్లైట్ నడుపుతుంటారు. సిమ్యులేషన్ అంటే జనరల్గా అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది. సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే వచ్చేసి వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ సంబంధించి ఎలాంటి వర్క్స్ ఉన్నా కూడా దట్ వర్క్స్ కెన్ బి ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ దిస్ ఇంక్యుబేటర్ విత్ ఎ సిమ్యులేషన్. సో సిమ్యులేషన్లో ఏంటంటే మీకు చూడడానికి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అవే ఉంటాయి. చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎవరైతే ఒక కోడర్ కానీ బిల్డర్ కానీ 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పుకుంటారో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అందరినీ సమ్మరైజ్ చేసి ఏవైతే ఛాలెంజెస్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారో ఇన్ దేర్ కెరీర్ అవన్నీ వచ్చేసి ఒకే దగ్గర ఉంటాయి. దట్ యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ ఇంక్యుబేటర్ విత్ ఎ సిమ్యులేషన్. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు బిల్డ్ అప్ దేర్ కెరీర్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ది కంపెనీస్ టు సబ్మిట్ దేర్ వర్క్స్ విత్ ఎ క్వాలిటీ. నేను చెప్పినట్టుగా FIMCలో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. ఈ మధ్యన
ఆల్రెడీ సర్టిఫైన్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది ఎఫ్ఐఎంసీ హెచ్ఈసి. లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే వచ్చేసి బై ఇయర్ హెచ్ఈసిలో ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటున్నాయి. హైరార్కికల్ కండిషన్ కేటగిరీస్ అంటారు. ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ కంపెనీస్లో కానివ్వండి, ఇన్ అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ మోర్ ఫర్ ది వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ ది హెచ్ఈసి కండిషన్స్. మేబీ రిస్క్ బేస్డ్ కోసం కావచ్చానండి, లేదు వచ్చేసి కండిషన్ రిస్క్ అన్న అవ్వచ్చు, లేదు అని అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ కాస్ట్ని వచ్చేసి చేయడానికి ఈ వ్యాలిడేషన్ అనేది అవసరం. సో పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇంటూ హెచ్ఈసి. జనరల్గా చెప్పాలంటే 90% ఆఫ్ ది పీపుల్ హెచ్ఈసిలో వాళ్ళ కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్. సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్పెసిఫికల్లీ ఎఫ్ఐఎంసీ హెచ్ఈసి అనేది ఇట్స్ అ ఫెలోషిప్ ఇన్ మెడికల్ కోడింగ్ ఫర్ హెచ్ఈసి కోడింగ్. సో యూ కెన్ లెర్న్ దట్ విత్ ఎ స్కిల్. సో బేసిక్‌గా ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో, సో ఇవన్నీ మనకి ఇండియాలో కంపెనీస్ బేసిక్‌గా ఏమంటారంటే మెడికల్ కోడింగ్ ఏదైనా నేర్చుకున్నా అబ్రాడ్‌లో సెటిల్ అవ్వడానికి, లేదంటే యూఎస్‌లో సెటిల్ అవ్వడానికి వీటికి బాగా యూజ్ అవుతుంది మోర్ దాన్ ఇండియా అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సో దీని గురించి మీరేమంటారు? సో ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి? మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూఎస్ హెల్త్ కేర్ వర్క్కి సంబంధించి ఫస్ట్ దీనికి వెళ్ళాలి. నేను ఒక వర్డ్తో చెప్తాను దీన్ని. యాహ్! మెడిషైన్లో మీరు చూడండి, మెడ్ రిలేటెడ్ టు మెడికల్, ఈ మీన్స్ ఎలక్ట్రానిక్. హ్మ్. ఈ వర్క్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ దట్ విల్ బీ ఎలక్ట్రానిక్గా వచ్చేసి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఆ డాక్యుమెంట్స్, ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ని వీ నీడ్ టు రివ్యూ, వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ఇన్ వేరియస్ మెథడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ వర్క్స్ అనేటివి, ప్రాజెక్ట్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో మెడిషైన్, మెడ్, ఈ, షైన్ టు ఎన్హాన్స్ దేర్ స్కిల్స్. షైన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటున్నా వచ్చేసి వీ కెన్ క్లియర్లీ సీ. యాహ్! సో వాట్ ఈస్ దేర్. సో ఒక విషయంలో అర్థం చేసుకోవచ్చు మెడిషైన్ అంటే ఏంటనేది. సో ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఆల్సో మెంట్ ఫర్ దట్. ఓకే. సో ఇందులో మీరు అడిగిన దానికి వస్తున్నాను. ఇది యుఎస్ హెల్త్ కేర్లో వచ్చి సెటిల్ అవ్వడానికి కాదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది యుఎస్ హెల్త్ కేర్ సిస్టంలో ఉన్న వర్క్ అంతా డైరెక్ట్ క్లినికల్ ప్రాక్టీసెస్ అక్కడే ఉంటాయి హాస్పిటల్స్. కానీ దాని బ్యాక్ ఎండ్లో జరిగే వర్క్ అంతా బిల్లింగ్ కానివ్వండి, అండ్ ఆ డాక్యుమెంట్ని కోర్స్ రూపంలోకి మార్చడంలో కానివ్వండి, ఆ వర్క్స్ అంతా వచ్చేసి మెజారిటీ ఆఫ్ ది వర్క్ ఇన్ ద ఇండియా. ఓకే. సో మెడికల్ కోడింగ్ అనేది ఇట్స్ చెప్పాలి అని అంటే ఇట్స్ నా వర్క్ ఆన్ ది యుఎస్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే. సో ఇందులో కోడింగ్ కానివ్వండి, బిల్లింగ్ కానివ్వండి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇన్పేషెంట్ కానివ్వండి, వేరియస్ మెథడ్స్లో వర్క్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వర్క్స్ అనేటివి. సోర్సెస్ అక్కడి నుంచే ఇప్పుడు చేసే కోడింగ్ ఏమి ఉంటుంది, ఇక్కడ అనేది చాలా తక్కువ మనీతో అయిపోతుంది. అందుకే ఆ వర్క్ అంతా ఇండియాలోకి వస్తుంది. ఓకే. సో దేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ సో యుఎస్. అక్కడ యాక్చువల్లీ మనం యుఎస్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, యుఎస్ మెడికల్ సెక్టర్ కోసం మనం ఇక్కడ మెడికల్ కోడింగ్ వర్క్ చేస్తున్నాం. సో ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కమ్ ఇన్ ఇండియా టు, అంటే ఇండియా కోసం వర్క్ చేసే రోజులు వస్తాయా మెడికల్ కోడింగ్? యా, గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. అది మీరు అడిగిన దాన్ని కూడా చెప్తున్నాను. యుఎస్లో సెటిల్ అవ్వడానికనే కాదు, అక్కడ కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్లీ యూ వర్క్ ఇన్ డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్. యూ మే గో విత్ ఇండిపెండెంట్ వీసా, ఒక డిపెండెంట్ వీసాతో కూడా వెళ్ళొచ్చు. అండ్ మీరు అక్కడ వర్క్ ఉంటే యూ కెన్ డూ దట్, బట్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ లెస్. ఓకే. బట్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, దెన్ దీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్. మీరు చెప్పిన దానికి యుఎస్లో ఉంది ఓకే, బట్ ఇదొకటే మిస్ అయింది. ఇండియాలో వచ్చేసి మనకి, నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఇంట్లో మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు, మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఉంటారు. ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు, డాక్టర్ దగ్గరికి. ఎలా వెళ్తారండి? ఒక బండిలో పేపర్స్ తీసుకొని వెళ్తారు. అందులో మనకు 10 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఏ సంవత్సరంలో ఏ ఆపరేషన్ అయింది, ఎప్పుడు ఏ మందులు వాడారు, ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయి, తనకి డయాబెటీస్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఈ విషయాలన్నీ తనకు పూర్తిగా తెలియదు. వన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిజిటలైజ్. సో డిజిటలైజ్ కాలేదు మన హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్. బట్ గుడ్ న్యూస్ ఈజ్ government is introduced medical coding in Ayushman Bharat, and also some private hospitals also for their insurance companies to submit that information. They are using the medical coding. కానీ ఇంకొక 1 or 2 yearsలో వచ్చేసి every sector of the healthcare system of the India is going to be digitalized. సో అప్పుడు చెప్తే 24 కోట్లు 25 కోట్ల మందికి ఇంత వర్క్ ఉంది. 140 కోట్ల మందికి సంబంధించిన హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోడింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ అంటే ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయో. సో ఆబ్వియస్లీ మెడికల్ కోడింగ్ అనేది ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ కాబోతుంది ఇప్పుడు చాలా మందికి. ఇండియాలో కూడా వచ్చేసిందంటే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం వేరే కంట్రీ కోసం వర్క్ చేస్తున్నాం ఇండియాలో ఉండి. సో మన ఇండియాకి వర్క్ చేసే రోజులు వస్తే ఇంకొంచెం వర్క్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి అంటారా? యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వర్క్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో వచ్చేసి దే ఆర్ సబ్మిటింగ్ ది codes from the WHO. Actually it is a classification from the WHO.
they are already submitting it, even for the Okay. interventions and also for the diseases. సూపర్, They ఇట్స్ are గుడ్ using న్యూస్ it. యాక్చువల్లీ. Yes. చాలా మంది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ కి, బికాస్ వాళ్ళకి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి వెళ్తే ఎంబీబీఎస్ లేదంటే ఇంకే పెద్ద పెద్ద కోర్సులే మైండ్ లో ఉంటాయి. మెడికల్ కోడింగ్ అనేది లాస్ట్ ఆప్షన్ లో పెట్టుకుంటారు కొంతమంది. బట్ నౌ పీపుల్ ఆర్ కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చింది. నేను చూసానండి లాస్ట్ 3 years నుంచి వెళ్ళి చాలా మంది, ఇదివరకు కొంతమంది వచ్చేవాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈ మధ్య నేను చూసిన వాళ్ళు బీఫార్మ్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్ కోడింగ్లోకి వస్తుంది. దే ఆర్ చూసింగ్ లైక్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళడం కంటే సమ్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ కమింగ్ టు ది కోడింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ ఇంకొక విషయం నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మెడికల్ కోడింగ్ అండ్ బిల్డింగ్, ఎనీ వర్క్ రిలేటెడ్ టు యూఎస్ హెల్త్ కేర్ అయినా మన ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ అయినా, హెల్త్ కేర్లో వచ్చేసి పేషెంట్ ఎప్పుడు ఉంటాడు, నెవర్ ఎండింగ్ అన్నమాట. డిసీజెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, True, పేషెంట్ ఎప్పుడు ఉంటారు. పేషెంట్ ఉన్నన్ని రోజులు డాక్టర్స్ ఉంటారు, డాక్టర్స్ ఉన్న రోజులు నెవర్ ఎండింగ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి. సో వర్క్ ఆల్సో, కోడింగ్ వర్క్ ఆల్సో ఇట్స్ ఎ రిసెషన్ ఫీ. ఇందులో రిసెషన్ అనేది ఉండదు. ఆపర్చునిటీస్ ఇయర్ బై ఇయర్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ తగ్గట్లేదు. కమింగ్ టు ది హెచ్ఈసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. మీరు చూసినా కూడా ఇట్స్ లైక్ రావడానికి కూడా రీజన్ అదేనండి. ఇప్పుడు ఒక సర్టిఫికేషన్ చేసినా జాబ్ దొరుకుతుందనే కాన్ఫిడెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంది. కానీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ విత్ జాబ్ దొరకడానికి కాదు నేను చెప్పేది. మీకు జాబ్ అనేది ఎంత బెటర్ జాబ్, నథింగ్ బట్ ఏ గుడ్ శాలరీ. గుడ్ శాలరీ ఎలా వస్తుంది? ఇఫ్ యూ ప్రొడ్యూస్ ఏ గుడ్ వర్క్ విత్ అ క్వాలిటీ. ఎవ్రీ కంపెనీ నీడ్స్ దేర్ ఎంప్లాయీస్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ వర్క్. క్వాలిటీ అనేది కోడింగ్లో, బిల్డింగ్లో, హెల్త్ కేర్ సెక్టార్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఇందులో ఎర్రర్స్ చేయడానికి క్వాలిటీ లేని కరెక్ట్, వెరీ కరెక్ట్. అక్యురసీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్యురసీ లేకుండా ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మారిపోతుంది. సో ఎవ్రీ క్లయింట్, ఈవెన్ మేబీ ఏ ప్రొవైడర్ సైడ్ ఆర్ ఏ పేయర్ సైడ్ ఆర్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీస్ ఆర్ ఎనీ సిఎంఎస్ రిలేటెడ్ వర్క్స్, ప్రతి ఒక్కరు చూసేది వర్క్లో క్వాలిటీ ఉందా లేదా. ఒక కంపెనీ ఒకవేళ వర్క్ పూర్తి క్వాలిటీతో ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళకి ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవుతాయి. అండ్ ఇట్స్ నా తెలుసు మీకు, ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవుతే కంపెనీ గ్రో అవుతుంది. అండ్ మీరు ఆ సక్సెస్లో వచ్చేసి చాలా పెద్ద పార్ట్గా ఉన్నారంటే మీ కెరీర్ కూడా గ్రో అవుతుంది. సో లాజిక్ అంతా ఎక్కడ వస్తుందండి? స్కిల్ దగ్గరే వస్తుంది. ట్రూ. ఇందాక మీరు ఎఫ్ఐఎంసి గురించి మాట్లాడారు. త్రూ ఎఫ్ఐఎంసి ఎన్ని స్పెషల్ ఈ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి? యా, యాజ్ ఐ సెడ్, ఫెలోషిప్ ఇన్ మెడికల్ కోడింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్పెషాలిటీస్. ఫెలోషిప్ అంటేనే మీనింగ్ కలిసి ఒక దగ్గర వచ్చేసి డిస్కస్ చేయడం, కలిసి వచ్చేసి పని చేయడము, టూల్లో వచ్చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం. టూల్స్ కూడా నేను ఎందుకు సిమ్యులేషన్ అన్నానంటే, కంపెనీలో మీరు వెళ్ళి వచ్చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ మీరు ఎలా చూస్తారు, ఆ డేటాను వచ్చేసి ఒక టూల్లో మీరు ఎలా ఎంట్రీ చేస్తారు, ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, అవన్నీ మీరు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు. దట్స్ వై ఎఫ్ఐఎంసి ఈజ్ అ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్, నాట్ ఫర్ ది నాలెడ్జ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ డిగ్రీ, ఇట్స్ అన్ అ క్రెడెన్షియల్ ఫర్ ది స్కిల్. సో స్కిల్ ఉంది అన్న తర్వాతనే ఎఫ్ఐఎంసి క్రెడెన్షియల్ ఈజ్ అవార్డెడ్. స్కిల్ లేదు అన్నప్పుడు స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేశాకే ఇస్తాం. కానీ వచ్చేసి మేము టూల్లో వెళ్ళాము, ఆఫ్లైన్లో వెళ్ళాము, 4 పారాగ్రాఫ్లు చదివాము, 4 క్వశ్చన్లు అటెండ్ చేసాము, పాస్ అయ్యాము, ఐ విల్ గెట్ ఏ ఎఫ్ఐఎంసీనా? నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్. బికాస్ కంపెనీ ఆల్సో చెక్స్ వెదర్ people coming with FIMC certification, whether they are capable to do the work or not. It's in a check, it's in a quality. So through Medishine incubator ద్వారా వాళ్ళకి FIMC సర్టిఫికేషన్ వస్తే వాళ్ళకి వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అంటే వాళ్ళకి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? బెనిఫిట్స్ ఇందులోనే ఉందండి లాజిక్ అంతా. వచ్చేసి సర్టిఫికేషన్ చేస్తున్నారు, అవును, కంపెనీస్కి వెళ్తున్నారు. చెప్పాలంటే నా ఎక్స్పీరియన్సే చెప్తాను. సర్టిఫికేషన్, నేను డాక్టర్గా నాకు క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి, యా యాక్చువల్లీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూ, మీరు డాక్టర్గా చేసి అండ్ దెన్ మెడికల్ కోడింగ్, హౌ ఇట్ టర్న్డ్ ఇంటూ. నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, అండ్ ఐ వాంట్ టు గో త్రూ దాట్. నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నేను ఎంటర్ అయ్యాను ఇందులోకి. అండ్ నేను తీసుకుంది కూడా ట్రైనింగ్ మెడిసిన్లోనే. ఆ టైంలో వచ్చేసి సార్ నాకు దగ్గరగా పరిచయం, తీసుకున్నాను అండ్ ఎంటర్ అయ్యాను. బట్ నేను చూసింది ఏంటంటే, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే, నాకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి టర్మ్స్ కానివ్వండి, ప్రొసీజర్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయో నాకు కొంచెం ఈజీ అయింది. అది నాకు హెల్ప్ అయింది నేను కెరీర్లో బిల్డ్ అవ్వడానికి. నేను కోడర్గా చేశాను, ఆడిటర్గా చేశాను, ఎస్ఎంఈగా చేశాను, మేనేజర్గా చేశాను, అండ్ ఆల్సో వర్క్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఫర్ ది కంపెనీ. అది కూడా ఒక కంపెనీ కాదు, దెన్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ. సో ఐ నో ది మెనీ ఛాలెంజెస్. సో వెన్ ఎవర్ వీ టేకెన్ ది పీపుల్ ఫర్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్, తీసుకున్నప్పుడు వచ్చేసి దే ఆర్ సర్టిఫైడ్. That is lacking. I am seeing, they are certified, but they cannot able to work on when we say the guidelines.
చూస్తున్నారు డాక్యుమెంట్ అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఒక స్కిల్. ప్రతి దాంట్లో బిల్డింగ్‌లో అయినా, కోడింగ్‌లో అయినా డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ద బేస్. మీరు అది ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు, మీ స్పెషాలిటీ కోడింగ్‌లో వచ్చేసి మీకు ఎలాంటి స్కిల్ కావాలనేది పర్టిక్యులర్లీ ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. ఎఫ్ఐఎంసీ ఈజ్ అన్ క్రెడెన్షియల్, ఫెలోషిప్ ఈజ్ అన్ క్రెడెన్షియల్ awarded after you have an sufficient and a good experience or a good skills, then only it will be awarded. ఓకే. సో కంపెనీస్ ఈ పీపుల్ని ప్రయారిటైజ్ చేస్తాయా ఈ Yeah. సర్టిఫికేషన్ వల్ల? అంటే ఇప్పుడు సర్టిఫికేషన్ ఉంది, సో సర్టిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్ అని, సో ఎలా ప్రయారిటైజ్ చేస్తారు? హౌ కంపెనీస్ ప్రయారిటైజ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా కంపెనీలో వచ్చేసి నేను ఒక పర్సన్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నాను. వస్తారు, ఇంటర్వ్యూకి వస్తారు. ఇంటర్వ్యూ ఓకే, మీకు ఇంటర్వ్యూ అసిస్టెంట్స్ కూడా చెప్పాను సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సెమ్ఏ చేసుకున్నారు అనుకుందాం, అండ్ దే క్రాకెడ్ ది ఇంటర్వ్యూ వెరీ వెల్, అండ్ ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు చాలా బెటర్గా ఫీల్ అవుతారు, అండ్ దే థింక్స్ దట్ ఎన్ పర్సన్ ఈజ్ వెరీ కేపబుల్, అండ్ శాలరీ డిస్కషన్ కానీ ఏవైనా దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. నేను తీసుకున్నాను పర్సన్ని, బట్ ఈ నో ది ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ప్రాజెక్ట్ గైడ్లైన్ చెప్పాను, బట్ ఈ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ది స్టోరీ, ఎంటైర్ స్టోరీ. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది, మిగతా విషయాలు కొన్ని అర్థమై ఉంటే వచ్చేసి గైడ్లైన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. చిన్నగా చెప్తాను, సింపుల్గా చెప్పేస్తాను మీకు. గైడ్లైన్స్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది based guidelines. How the doctors are practicing, how the doctors are treating the patients, how a condition is documented. Everything is, there is a reason for that. If you know that reasons, you will understand the guidelines. బయట మనకు తెలిసేది ఏంటంటే గైడ్లైన్స్గా మాత్రమే చూస్తారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే 1+1 అంటే 2 అంటారని తెలుసు. ఓకే, అలాగే 3-1 అన్నా కూడా 2 అంటారని తెలుసు. ఆ ఆస్పెక్ట్లో వచ్చేసి చూడరు. సో దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఓవరాల్ నాలెడ్జ్ అనేది, అట్లీస్ట్ అ బేసిక్ నాలెడ్జ్ టు అండర్స్టాండ్ ది గైడ్లైన్స్. ఈ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఉంటే కోడర్కి, అండ్ వాళ్ళు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అయినా చేయగలుగుతారు. నేను ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీకి వెళ్తున్నాను, ప్రాజెక్ట్ మారింది, నేను చేయగలనో లేదో, సో ఇదే కంపెనీలో ఉందాం, ఇలాంటివి అవుతూ ఉంటాయి. లేదు వచ్చేసి నాకు ఈ స్పెషాలిటీ వచ్చు, నా కెరీర్ అంతా ఇందులోనే వెళ్దాం, ఇంకొక స్పెషాలిటీ కోడింగ్ ఎందుకు చూడడం, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్కిల్, మళ్ళీ వచ్చేసి మొదటి నుంచి స్టార్ట్. సో నో నీడ్ టు వరీ. వాళ్ళు వచ్చేసి ఎలాంటి స్పెషాలిటీలో ఉన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్సిసి కోడర్ ఉన్నారు, హీ వాంట్ టు డూ ది సర్జరీ వితౌట్ ఎక్స్పెండిచర్ లేకుండా, ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు చేయకుండా ఎఫ్ఐఎంసీ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చినప్పుడు దే కెన్ డూ ది ఎఫ్ఐఎంసీ సర్జరీ. ఇక్కడ ఓన్లీ వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ కదా, సర్టిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇస్తున్నాం మనం, దే ఆర్ స్కిల్డ్ అని తెలిసినప్పుడే ఇస్తున్నాం. సో టు క్విక్ స్టార్ట్ దేర్ కెరీర్, వాళ్ళ కెరీర్ ని వచ్చేసి బెటర్గా మంచి సాలరీతో స్టార్ట్ చేస్తే సో దట్ దే కెన్ గ్రో బై దెమ్సెల్వ్స్ అన్నట్టు. ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ యాక్చువల్గా ఇది నిజంగానే మీరు చెప్పింది కరెక్టే. సో ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు? సో బేసిక్ గా ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఇవన్నీ కూడా? ఇన్ని విషయాలు చెప్తున్నాను, సో నాలెడ్జ్ ఇచ్చేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి ఆబ్వియస్లీ. సో కంపల్సరీ ఇక్కడ ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రతి ట్రైనర్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్, ఈజ్ ఏ డాక్టర్, అండ్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అట్లీస్ట్ 7 to 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, నాట్ ఇన్ ద క్లినికల్ సైడ్, ఈవెన్ దో ఇన్ కోడింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ సైడ్. అండ్ ఇందులో కోడింగ్ బిల్డింగ్ కాకుండా ఆర్సిఎం వర్క్స్ కూడా ఉంటాయి, డినైల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, ఏఆర్ కాలర్స్, కనీసం అవి చూసి ఉండాలి అందులో లేకున్నా కూడా, అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉండాలి ఆల్ ది ఆర్సిఎం వర్క్. సో వాళ్ళకు కోడింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ రిలేటెడ్, ఆర్సిఎం రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో హ్యాస్, అండ్ ఆల్సో క్లినికల్ సైడ్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో దే నో వెరీ వెల్ హౌ టు ట్రైన్ ది పీపుల్. సో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ చెప్తూ ఉంటారు, ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ అయినా ఆ గైడ్లైన్స్ ఎందుకున్నాయి. సో ట్రైనర్స్ ఆర్ వెరీ బెటర్ ట్రైనర్స్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ స్కిల్ అనే వర్డ్ నేను వాడినప్పుడు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ కూడా అండ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అలా డిజైన్ చేసింది. సో దెర్ ఈస్ నో కాంప్రమైజ్. సో మెయిన్ గా ఏమేమి నేర్చుకుంటారు? సో ఎలా నేర్చుకుంటారు ఇదంతా కూడా? ఎనీ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ హౌ యూ ట్రీట్ ది స్టూడెంట్స్? Candidate may be a fresher, just a degree complete అయింది, you can choose the FIMC directly program. లేదు కన్వెన్షనల్గా ఉండే సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని చేయొచ్చు. తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళు హెచ్సిసి చేయాలనుకుంటున్నారు, వచ్చి FIMC హెచ్సిసి చేయొచ్చు. సో దే విల్ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బిఫోర్ స్టార్ట్ ది కెరీర్. సో కాబట్టి బెటర్గా స్టార్ట్ చేయగలుగుతారు, శాలరీస్ బెటర్గా ఉంటాయి, అండ్ ఆల్సో కంపెనీస్ లుక్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ ఓన్లీ, అలాంటి వాళ్ళ కోసమే చూస్తారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎవరైనా కానీ. అందుకని నేను అన్నాను, స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నవారు, స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు, అండ్ కెరీర్ ఇంకొక స్పెషాలిటీలో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి, వాళ్ళందరికీ వచ్చేసి నా ఆపర్చునిటీస్ అవకాశం కల్పించేది FIMC ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్
అండ్ సిమ్యులేషన్. సో ఇది ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ అవుతుంది. నేను ఇది ఓన్లీ వాళ్ళ కెరీర్ బెనిఫిట్ కోసం అని చెప్పట్లేదు. దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది క్వాలిటీ వర్క్ ఇన్ ద హెల్త్ కేర్ సెక్టర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంకా వేరే సోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లైక్ మెడిసిన్ అనే కాకుండా సో ఇంకా ఎలాంటి సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, it cannot be started. Everyone cannot do this work. Okay. So that's why we made a team. As I said, a team of the doctors, a team of the people who already got the experience in the coding and building and awesome works. So they are better people. And not only that, there is a credibility. So we collaborated with PMBA, Professional Medical Builders Association, and academically also from the medicine side. We collaborated this work and we designed these works, and also it is already in our work. And some companies also asking these people, whoever is certified with FIMs, they are prioritizing these people. Priority అనేది ఈ పీపుల్కే ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే దే నో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇమీడియట్గా. దే నీడ్ ఇమీడియట్లీ 100 కోడర్స్ కావాలి, అండ్ దట్ టు క్వాలిటీ ఇచ్చే కోడర్స్ కావాలి. సో ఇక్కడ నుండి మెడిసిన్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు దే నో ఆల్రెడీ. సో మార్కెట్ వాళ్ళకి తెలుసు. సో మీ దగ్గర నుండి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ వెరీ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ దేర్ వర్క్ అన్నట్టు. There are little people, that's why this is a podcast for them. So anyone want to learn the skills and to grow in their career and build up their career in a different specialties also, there is an option. Inni rojulu option ledu, but now there is an option from the medicine, and the programs called PMBA affiliated FIMC programs, and there is a simulation and incubator. Okay. So it's in a laboratory. సో ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటేనే, ఇంత బాగా నేర్చుకొని సర్టిఫికేషన్ ఉంటేనే జాబ్ ఇస్తారన్నట్టు, ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎలాంటి స్పెసిఫికేషన్ చూస్తారు మెయిన్గా? అంటే వాళ్ళకి ఇన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, లేదా పర్టికులర్ స్కిల్ ఉండాలా? ఇందాక మీరు చెప్పారు కొన్ని థింగ్స్. సో మీరు ఎక్కువ మెయిన్గా చూసే థింగ్స్ ఏంటి ట్రైనర్స్లో? సో ట్రైనర్స్లో వచ్చేసి మేము తీసుకునేటప్పుడు ట్రైనర్స్ని క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంపల్సరీ డాక్టర్ అయి ఉండాలి. బికాస్ there are some things doctor can analyze some if it has a clinical experience. ఇవి కాకుండా వచ్చేసి కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలి. సో ఇవి రెండు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయా, అండ్ వీ విల్ ఫిల్టర్ దెమ్, థరోగా చూస్తాం, అండ్ వీ విల్ గివ్ ది క్రాస్ ట్రైనింగ్స్ టు దెమ్, హౌ టు ట్రైన్ ది పీపుల్, అండ్ వీ డిజైన్ ది ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ అ సచ్ ఎ వే, ఇఫ్ వెన్ త్రూ ది ప్రోగ్రామ్స్ కరెక్ట్లీ, అండ్ పీపుల్ విల్ గెట్ ది ఎక్స్పీరియన్స్. అందుకే ఇది కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ అనేది ఉంటుంది. నేను కానీ మా స్టాఫ్ కానీ వచ్చేసి ఎవ్రీ టైమ్ ద కరికులం అనేది పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్ చేసాం, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్. అది ప్రూవ్ అయింది, అండ్ దట్స్ వై కంపెనీస్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పీపుల్ విత్ FIMC credential. సార్ అసలు PMBA అంటే ఏంటి? సో బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది? మీరు చాలా కోర్సెస్ చెప్పారు, ఇప్పుడు దాకా స్పెషలైజేషన్స్ చెప్పారు. సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే వాళ్ళకి వచ్చే స్కిల్ ఏంటి, వాళ్ళు అసలు ఎలా నేర్చుకుంటారు ఏంటి, కొంచెం సమ్మరైజ్ చేసి చెప్తారా? బికాజ్ నాకు చాలా ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది. సో హౌ పీపుల్ కెన్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ దట్ దే కెన్ ఎర్న్ బై లెర్నింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? మీరు చెప్పిన దాంట్లో PMBA, Professional Medical Builders Association. It's in a US entity, registered, and already courses ఉన్నాయి అందులో. We introduced these courses. Okay, so many years నుంచి ఉంది, and we affiliated with them. So వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చేసి మేము తీసుకొని we designed these courses, so along with the collaboration with the medicine. సో ఇందులో వచ్చేసి నేను చెప్పినట్టుగా డిఫరెంట్ FIMC ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను, అండ్ ఎక్కువసార్లు నేను వర్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను, స్కిల్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే అదే ల్యాక్ అయింది. సో ఇక్కడ ఒకసారి మెడిసిన్లోకి వస్తే, ఓకే, వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ కావచ్చు, ఆర్ ట్రైన్డ్ ఫ్రెషర్స్ కావచ్చు, ఆర్ సర్టిఫైడ్ ఫ్రెషర్స్ కావచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కోడర్స్ కావచ్చు, బిల్డర్స్ కావచ్చు, వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయనేది అది మీకు చెప్పాను. ఇందులో ఎలా ఉంటుంది అంటే, వెన్ ఎవర్ కమ్ టు ది మెడిసిన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన పూర్తి అవగాహన. ఎలా అంటే నాలెడ్జ్ అనేది ఒకటి మాత్రమే షేర్ ఉండదు. వీ నీడ్ టు ఒక షార్ట్లో వచ్చి చిన్న సమ్మరైజ్ చేస్తాం. టూల్స్ ఉంటాయి, రియల్ టైమ్ టూల్స్ లానే ఉంటాయి. వీ డిజైన్ దాట్, వీ డెవలప్డ్ ది టూల్స్ ఆల్సో, లుక్స్ లైక్ ఇన్ ద జనరల్ టూల్స్ దే యూజ్డ్ ఇన్ ద కంపెనీస్. సో వాళ్ళు డేటా ఎలా చూస్తారు, డాక్యుమెంట్స్ కూడా de-identified documents which look similar to the different types of documents. రియల్ డాక్యుమెంట్స్కి సేమ్ ఉంటాయి. ఆ ఛాలెంజెస్ అన్నీ మేము అందులో డిజైన్ చేసాం. ఒక డాక్యుమెంట్ చూసినప్పుడు ఒక కోడర్ తన కెరీర్లో ఎలాంటి స్ట్రగుల్ అవుతాడు ఆ రివ్యూ చేయడంలో, అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ అ కోరిలేషన్.
కోరిలేషన్ చేయడంలో వచ్చేసి కోడింగ్లో కూడా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం. ఓకే. డాక్యుమెంట్ని స్కాన్ చేయడం కాదు, డాక్యుమెంట్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే 2 విషయాలని వచ్చేసి సంబంధమైనవా కాదా అనేది తెలుసుకోవాలి. దీన్ని కోరిలేషన్ అంటారు. స్కిల్ అనేది నేను వర్డ్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తాను. సో కోరిలేషన్ చేయాలి అని అంటే దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది డాక్యుమెంట్. సో డాక్యుమెంట్ ఈస్ ద బేస్ ఐ సైడ్. సో వీటిని ఆ స్పెషాలిటీకి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. సో క్లాసు ఉంటుంది, ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, వీటి గురించి చెప్పడం ఉంటుంది. ఓవరాల్గా చెప్పడం కాకుండా దే కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద టూల్. లైవ్లో వచ్చేసి ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అది. కానీ నేను 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్క వారంలో వస్తుందని కదా, అట్లీస్ట్ దానికి ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ స్పెషాలిటీ ఇట్ మే బీ 1 month, ఇట్ మే బీ 2 months, బట్ వన్స్ సఫిషియెంట్గా స్కిల్ వచ్చింది అన్న తర్వాతనే వీ క్రెడెన్షియల్ విల్ బి గివెన్. సో దే కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇయర్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ మీరు కంపెనీస్లో ఎలాగైతే వర్క్ చేస్తారో అలాగే ఇక్కడ వర్క్ ఉంటుంది. కానీ డైలీ డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్. నేను చెప్పినట్టుగా వచ్చేసి 10 years 15 years కోడింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్, జాబ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయబోతారో ముందే గ్రహించి ముందే మీరు వాళ్ళకన్నిటికీ ప్రిపేర్ చేసి పంపిస్తారన్నమాట బయటికి. సో ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఇస్ నో ఛాలెంజెస్ ఫర్దర్. ఒకవేళ వచ్చినా దే కెన్ ఈజీలీ టాకిల్ అండ్ అలాంటి టెక్నిక్స్ అన్నివి ట్రైనింగ్ లో ఇస్తారు. కాబట్టి ఇది 2 రకాల ఉపయోగపడుతుంది. కంపెనీకి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ వాళ్ళ కెరీర్ బిల్డప్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండ్ గ్రేట్ థింగ్ టు. సో మొత్తానికి మెడిషైన్ మోటో ఏంటి, ఏం చెప్తారు మీరు? మోటో వచ్చేసి చెప్పాలి అంటే ఫైనాన్షియల్గా బర్డెన్ కాకుండా ఎవరికైనా కానీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వారికైనా కొడరుగా లక్షలు పెట్టి మేము సర్టిఫికేషన్ చేయలేము అనుకున్న వాళ్ళైనా, లేదు వచ్చేసి నేను ఇంకొక స్పెషాలిటీకి వెళ్ళాలి అని అంటే కనీసం 2-3 లక్షలు పెట్టాల్సి వస్తుంది, అయినా కూడా సర్టిఫై అవుతాను కానీ స్కిల్ రాదు, ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ వచ్చేసి సొల్యూషన్ ఈజ్ ద మెడిసిన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్రమ్ ది PMBA. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అసలు మీ మోటో చాలా బాగా నచ్చింది. బేసిక్గా మీరు ఏదైతే స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్ చేస్తున్నారో దే విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ మోర్ దాన్ యూ. మీకన్నా ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ అవుతారు అండ్ అలాగే ఎవరైతే వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటారో ఆ కంపెనీస్ ఇంకా ఎక్కువ బెనిఫిట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు చాలా స్కిల్డ్గా బయటకు వస్తారు కాబట్టి. యా, ఐ ఫీల్ లైక్ ఈ ఇంటర్వ్యూ మీ అందరికీ చాలా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఎస్పెషలీ ఎవరైతే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇంకా బాగా యూజ్ అవుతుంది. కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు కదా, సో ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలని బేసిక్గా ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ యూ కెన్ డూ అనేది. సో ఇది ఇవాల్టి మన ఇంటర్వ్యూ. సో మళ్ళీ ఇంకొక మంచి ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ మేము ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ హిట్ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్ యూ. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. Please download Hit TV app. హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.